شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا میں ایک نئی ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ آخرت کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنت کا اور جہنم کا اور اس کے ملنے والی چیزوں کا جو اللہ نے وعدہ کیا ان سب کو مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اپنی زندگی سے آخرت کا کانسیپٹ کو ہٹا دیا جائے تو انسان کو سنیمت رکھنے کا کون سا اپائے ہے ان کے پاس جو یہ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر سے خوف ختم کر دیا جائے، انسان کے اچھے اعمال پر ان کو ریوارڈ دینا بند کر دیا جائے تو یہ کیسے سماج کا نرمان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ دنیا میں جو بھی لوگ سماج سیوا کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو سرکاریں ایوارڈ دیتی ہے، ان کے کاموں کو سراہتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، سماج کی پرگتی میں، انتی میں آپ کا ہاتھ رہا ہے، سماج کے ڈیولپمنٹ میں آپ نے نمایاں کام کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ سے خوش ہیں اور آپ کو ایک سمان پوروک ایک ریگارڈ دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں انہیں ان کے عوض ریوارڈ دیا جائے، اور جو لوگ برا کام کرتے ہیں، جو لوگ ہنسا پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جو ناحق خون بہاتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ان کو سزا دینے کا پراودھان ہے۔ یہ تو عام کلچر میں ہے، بغیر اس کے ایک اچھے سماج کا نرمان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جب یہ سرکاریں کام کر رہی ہوتی ہے، تب یہ کانسیپٹ کام کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک انسان جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور ایک انسان جو اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ جب ان سے پوچھیے کہ کیا اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ نہیں، کیسے بیوقوفانہ سوال آپ کر رہے ہیں، اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کے ذہنوں میں نہیں بیٹھتی ہے کہ جب اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا، پالنہار کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا اور پالنہار کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے جو 3 اہم کیندری وشے کے بارے میں چرچا کی ہے، توحید، رسالت، اس کے بعد اس پہ سب سے زیادہ توجہ دی ہے آخرت پہ۔ قرآن مجید کی اہم تعلیمات میں آخرت کی تعلیمات شامل ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے پالنہار کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہماری ہے، اس کے مرنے کے بعد ہماری ابدی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، ہماری یہ زندگی منتقل کر جاتی ہے دوسری زندگی میں، جہاں ہمارے عملوں کا ہمارے حساب کتاب ہوتا ہے۔ ہم نے جو دنیا میں کیا ہے اپنے اعمال، اس کا پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ انسان اگر آخرت کے دین کا انکار کر دے تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں بن سکتا۔ اب کیوں بنے گا؟ آپ غور کیجئے اگر کہ ایک آدمی جو اپنے ذریعے کمائے ہوئے مال کو غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، تکلیف والوں کو دے رہا ہے، کسی کو ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہے، کسی کو پریشان نہیں کر رہا ہے، اپنے جو ایشور نے اسے دیا ہے اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، کوئی رشوت نہیں لیتا ہے، کوئی حرام کام نہیں کرتا ہے، کسی کا مال ہر نہیں ہڑپتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایشور اس سے راضی ہو جائے۔ اور ایک آدمی جو اپنی خوشی کے لیے کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ مال بھی ہڑپ لیتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ لوگوں کا مال بھی دبا لیتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، وہ بھی برابر اور یہ بھی برابر ہے۔ یہ کیسا ناانصافی ہے؟ آپ خود غور کریں، ہمارے ملک کے جو ابھی حالات ہیں، ان حالات میں آپ دیکھیں کہ سرکار نے انصاف چھوڑ دی، لوگوں کو ان کے
अमाल पर सख्त पकड़ नहीं करनी शुरू की तो आप देखें कि कैसी सिस्टम डेवलप हो गया है। जो जिसको जहां चाह रहा मार दे रहा है, जो जिस पर चाह रहा जुल्म कर दे रहा है, किसी की भी लिंचिंग की जा रही है, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। तो आप गौर करें कि समाज को जो संयमित रखता है लोगों को, वो आखिरत का खौफ है, आखिरत का डर है। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें जो जिंदगी मिली है, वो यूं ही नहीं मिली है कि हम जैसे चाहें वैसे अमल करें, बल्कि इन सब जो वक्त हमें मिला, जो जिंदगी हमें मिला, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जरिए किए गए कामों का हिसाब लेगा कि इंसान को आजाद छोड़ दिया जाए। ये जंगल के कानून के अंदर ये बातें होती है कि हर ताकतवर अपने से कमजोर का दमन करता है, उसे मार देता है, उसे अपनी रिस्क का जरिया बना लेता है। ये इंसानों के बीच में नहीं हो सकता है। इंसानों को कुछ नैतिकता दी गई है, इंसानों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रखी गई है। अमीरों को दौलत अल्लाह ने इसलिए दी कि वो गरीबों पर खर्च करे। हमें परिवार का मुखिया इसलिए बनाया है कि हम अपने परिवारों को देखें, हम अपने पड़ोसियों को देखें, हम गलत होते हुए अगर कोई चीजें हो रही हैं तो हम उस पर आवाज उठाएं, हम नाहक को बर्दाश्त न करें, जुल्म ज्यादती को रोकें। ये इंसानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास समाज को स्वच्छ रखे, समाज के उत्थान के लिए, समाज के बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन अगर आखिरत के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए तो इंसान इंसान नहीं रह जाएगा, वो जानवर हो जाएगा। वो जैसे चाहेगा वैसे जिस पर चाहेगा जुल्म करेगा। आखिरत का तस्वुर इंसान को जवाबदेह बनाता है, उसके अंदर ये एहसास पैदा करता है कि हम अकाउंटेबल हैं, हमसे अल्लाह तबारक ताला पूछेगा। जुल्म ज्यादती से रोकता है और गलत बातों को करने से मना करता है, तरगीब देता है कि आप उन कामों को नहीं कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को की नाफरमानी है, आप उन कामों को करिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। कामयाबी और नाकामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि असल में वो इंसान कामयाब हो गया जो आखिरत में कामयाब हो गया, जो हमेशा की अब्दी जिंदगी में कामयाब हो गया। ये जिंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है, इसमें तो आप देखें तो हर इंसान किसी न किसी सूरत शक्ल अपनी जिंदगी काट लेता है, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी है, असल कामयाबी हमें उस फिक्र की करनी है, उस जिंदगी की करनी है कि हम उस जिंदगी में कितने कामयाब हो पाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जो बातें बताई, उसको हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान की 185 नंबर की आयत में आखिरत के बारे में जो बात कही है, इसे जरा हम देखें। आखिरकार हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने अपने पूरे अज्र कयामत के रोज पाल लेने वाले हो। कामयाब दरअसल वो है जो वहां आतिशे दोजख से बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही यह दुनिया तो यह महज एक जाहिर फरेब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के अंदर जो हमें मौबूस किया, हमें पैदा किया, इसकी वाहिद वजह यह है कि अल्लाह तबारक ताला आजमा सके कि तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आ रहा है, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, ताकि उसको जो रिवार्ड दिया जाए वो जन्नत की शक्ल में हो, और जो उसे सजा दी जाए उनके कुकर्मों का, उनके अपराधों का, वो जहन्नम में डाला जाए। अगर दोनों को हम बराबर कर दें, अगर हम बुराई करने वालों को भी वही अजर दें और अच्छाई करने वाले को भी वही अजर दें, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को जब हम एक साथ देखेंगे, एक ही सम्मान देंगे, तो कोई भी इंसान अच्छाई नहीं करेगा। कोई इंसान क्यों अपने माल को खर्च करेगा किसी पर? तो ये अकली शऊर भी इस बात की तरफ हमें ले जाती है और हमारा दिल और दिमाग भी इस बात को कहता है कि अपराध करने वाला और नेकी करने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इस बात को आप समझे, अगर हम आखिरत के कॉन्सेप्ट को हटा दें तो इंसान इंसान नहीं रह जाता है, मानव मानव नहीं रह जाता है, बल्कि वो दानव बन जाता है। आप अगर अपने मुल्क के हालात को देखें तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी सी पीछे हटा है तो जुल्म ज्यादती कितनी बढ़ गई है। इन हालात में हमें जरूरत है कि हम किसी एक के प्रति जवाबदेह हों। दुनिया में भले हमें कोई नहीं देख रहा हो, हम कोई जराइम कर दे, कोई सबूत नहीं हो, कोई अदालत, कोई पुलिस हमें न सजा दे पाए सबूत के अभाव में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां हमें हिसाब देना है। इसका डर आपको
संयमित रखता है, इसका डर आपको चरित्रवान बनाता है, इसका डर आपको नैतिकवान बनाता है। ये इंसान के जब होगा तो इंसान स्वयं बुराई करने से डरेगा। कोई भी बाहरी शक्ति आपको उसी वक्त तक रोक सकती है जब तक आपको उनके जराइम करने पर कुछ शक ना हो कि हम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जहां सबूत न मिले, जहां गवाह न मिले, उन अकेले जगह पर आप गुनाह कर सकते हैं। लेकिन उस अकेली जगह पर अगर आपको कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आखिरत का डर है, ईश्वर का भय है, जो आपको वहां भी जुर्म करने से, वहां भी गुनाह करने से रोकेगा। तो आखिरत के कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी को संवारता है, खूबसूरत बनाता है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, यानी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, अगर इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर आपने जिंदगी नहीं गुजारी है तो आपकी जिंदगी बेकार है। इन्हीं वजह से चाहे आज जितनी भी पुराने मजहब की बात आप कर ले, तमाम उनकी किताबों में आज भी स्वर्ग नर्क की बातें कही जाती हैं। वो इसीलिए कही जाती हैं कि आपको ईश्वर के साथ आपको अपने पालनहार की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के जो अवार्ड दिया जाएगा, उसके लिए आपको बताया जाए कि समाज के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, ईश्वर के अपने पालनहार के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।